investors have to convert some of their part of it into equity, and then it has to go down. What are the other possibilities, feasibilities? I don't know whether we are able to get into that. ಅದನ್ನ ಒಂದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ he has ಯಾರು ಇವರು ನಮ್ಮ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, he has given a broad picture. I don't think ಅವರು ಈ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎರಡು ಎಲ್ಲೋ somewhere it will converge. That is the point we are looking at. So this point of time, what Palaniswamy has told is like what is the what is possible and what is current situation. If any investor has to come, that will be the ground rules anta aa reeti helidare avaru. Correct. Now, what I'm trying to find out is the way whatever is suggested. What is the total modus operandi? The large investors will convert a part of it into equity. How is it going to further work it out? That is what we probably, for a knowledge of all the people, we need to know from Palaniswamy. What is 100%. The total modus operandi of that? If suppose what I will do is, yes sir, probably next week or sometime I will discuss with Palaniswamy and probably bring him online. Okay. Bring him online. Sir, is it possible for sir? Nanu, whatever I have earlier also I suggested to you whenever we met physically. Is it possible for offline meeting? Because in the Zoom meeting, point, we may not be able to. Of course, before coming to Zoom meeting, we will have to do an offline meeting. Exactly. And then we will have to sort out things, on num questions because before putting anything into the public forum, we have to be clear on what we have to speak. Yes. Totally work out. We must understand how it's going to totally work out on that. Correct. And what are all, how many large investors are there? Even if they convert into equity, are we going to mop up that much of amount? What he's telling that 9% is to be the total equity in the healthcare alva. Adana work out agatta illava adar modus operandi pros and cons I think probably we have to look into that and get an understanding of what he's suggesting about that. ಹೌದು 100%. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು if we have to take one step forward, it has to be 100% clear on where we are stepping in. Okay. I completely agree with you, and I will work on that. Yes sir, if it is possible to have an offline meeting with Palaniswamy with a proper think tank people, for example, like people like Srinath, who are having the banking knowledge, how the bank works and what are the possibilities of doing a banking business. Such people to be called on an offline meeting with Mr. Palaniswamy. Across the table, you discuss, we'll put some point, he will answer to the point, or he will put some point. Like that, so probably we may arrive at a better kind of an understanding what he is proposing about that. Yes. ಅಲ್ಲ, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಅದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay. Secondly, one wild thinking came to my mind. Okay. Now, the situation in the bank, whatever they are telling is that the total deposits are eroded. Alva? Whatever. Can you be more clear on that? 1,400 crores, what the bank says that was the depositors' base. It has been totally eroded now. Eroded ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲ್ವಾ? Zero ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. Totally everything is gone. There is no money available in the bank as per the depositors. ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, what my understanding of what has been told to me is that deposit, there is statutory ಏನಿದೆ SLR CRR ಏನಿದೆ, that around I want to come to that point now. That is what I am trying to aim at now. What I am trying to tell you, on the papers now, the deposits are totally eroded now. Okay, now let us consider this point. We can discuss this point also with Mr. Palaniswamy. Feasibility of this, what I am trying to, a wild thinking which has come to my mind, whether I am right or not. Just stretching your point a little bit, what I found out is that loans are bad. Loans are really bad. Yes. Okay. But somehow
ಏನಾಗಿದೆ, there are various documents available in the bank which were done in a hurry-burry. Yeah. Probably that requires a certain how to put it, officially it cannot be done. Okay, there are some offhand ways by which some amount of loans can be recovered in addition to the regular loans. Okay, sir. Now let us consider for a moment that it is zero now. That no loans are recoverable. That means you say totally is a zero base now today. Let us assume it for a moment now. Okay. If that is the case, what is this SLR and CRR meant for? SLR and CRR meant for whatever the deposits the bank carries. On that deposit, the bank is supposed to deposit to the RBI SLR and CRR with the percentage. Suppose the bank has attracted the deposits of 500 crores for as a percentage of some that 500 crores, some percentage of as SLR and some percentage of CRR. Correct. Now, if the deposits have become zero now, as per the paper, whatever the bank is projecting now, what is that SLR and CRR doing with the RBI? Why they should be kept there? I think there has to be one clarity. Deposit liability liability has not come down. Liability has come down to the extent of whatever DICGC disbursement has happened. 2,375 crores of total deposits, that liability to the bank is still there, minus 730 crores or 23 crores of DICGC amount that has been dispersed. That is kept aside. So that if you keep that aside, that much of liability has come down. The liability of bank has not come down. No, I'm not talking from the liability point of view, sir. What I'm trying to say is that on the paper, what I'm trying to look at it is today, tomorrow, if the EOI comes into picture and a prospective investor wants to come into picture here, what is his position? What is he looking at? He is looking at a zero deposit base. When he is looking at a zero deposit base or the loans are not recoverable, it's a totally a kind of a what we say is a totally a loss situation. ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವೇ, ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ SLR CRR RBI ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ ಡೂಯಿಂಗ್? ಸರ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹಿಯರ್. ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ I'm not clear. What is your question? ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಇದನ್ನ because it is a zero deposit base now. If you assume that it zero deposit base ಅಂತ ಸರ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲ, zero deposit base ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಸರ್, because deposits have eroded sir, ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಎರೋಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಅದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಎರೋಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, just for a moment let us think that the bank is going for liquidation now. If it bank goes for liquidation, where do we stand at that point of time? ಅಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಅಸೆಟ್ಸ್. ಈಗ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ will go to whatever liabilities are there. So liabilities has not come down. Liabilities is full. ಅದೇ ಸರ್, liability ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ. the deposit liquidity ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮೇ ಬಿ. ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಅವ್ರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್? ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿದೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲ ಜೀರೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್, ಅದು ಮೊದಲು ತೆಗೆದಾಕ್ರಿ. ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನಿದೆ, ಲೋನ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದು ರಿಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ತೆಗಿತಾ ಇದಾರೆ, ಇದು ಫೇಕ್ ಇದೆ, ಫ್ರಾಡುಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುರಳೀಧರ್ ಸುರೇಶ್ is a banker. I think he knows it. Question ಹೇಳಿ ಸರ್, specific pointed question. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು, ultimately what I am trying to arrive at is, sir, when the investor comes into picture here, is this SLR or CRR can it be used to help the investor? My broad question is that. ಸರ್, SLR ಮತ್ತೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರದೇ ಅಲ್ಲ ದುಡ್ಡದು. ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರದೇ ಅಲ್ಲ ದುಡ್ಡು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್. Sir, what is required today to run the bank? To run the bank today, we need some funds. ಅಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. I will answer your question. ಕ್ವಶನ್ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಗ
2,370. I'll just give you a rough example. 2,375 crores was the total deposits that was in the bank prior to 35 years. Now after that 1 lakh has been given. So 1 lakh in the sumaru 200 ಇಂದ 220 ಕೋಟಿ ತನಕ ಹೋಗಿದೆ. And after that 723 crores ಹೋಗಿದೆ. So 1,000 crores gone. 1,000 crores ಅಷ್ಟು ಇದು liabilities ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. So now we are looking at a deposit liability of 1,400 crores ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. I'm just giving you a rough example. So actual CRR SLR ಬೇಕಾಗಿರೋದು 23%, I think 23 to 28%, 24% ಏನೋ ಇದೆ ಅದು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ 450 crores ಏನಿತ್ತು, ದಟ್ ವಾಸ್ ಅದು ಎಷ್ಟಿಗೆ ಅದು 450 crores ಏನಿತ್ತು, ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅದು that small amount, small chunk of that statutory deposits will get released as liquidity to the bank. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೌದು. So that will get released to the bank. That is one. So if that gets released to the bank, can it be used as a working capital for the bank? Of course, the new diminished deposit liability will definitely affect the SLR CRR requirement, and that will be released here. Exactly. Can this be discussed with Mr. Palaniswamy, sir? Exactly. Yeah, we have discussed that. Sir, ಅವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಭೆನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. Okay. I have already discussed that. ಅಲ್ಲಿಂದ ತುಂಬಾ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಯರ್ಲಿ 100 crores, 120 crores ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. That is one aspect. Second aspect is ಈಗ ನಾವು PMC ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 15 to 20% ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈಗ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಈಗ 2,000 crores ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. 2,000 crores ನಲ್ಲಿ there are so many portions which can be waived off. So ನಮಗೆ I'm foreseeing a loss of say around 1,400 to 1,000. It is purely my assumption. Okay, 1,400 to 1,500 crores total loss ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದ್ರ 15 to 20% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ maximum around 300 to 350 crores requirement ಬರುತ್ತೆ. One more additional thinking in my subject is for this funds to be required to be pumped into by a prospective investor. Is it possible that DACGC can be approached for a soft loan? DACGC sitting on a huge amount of money. That will be a point of discussion, I think, when there are negotiations happen. Because DACGC is sitting on a huge amount of money. ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, to put the skin in the game for the investor, they will be required to pay some amount. Yes, because why I am telling this is, ನಿಮ್ಮ PMC bank ಅಲ್ಲಿ this Unity SFB ಬಂತಲ್ವಾ, ಅವರು they were talking about the DACGC soft loan. I read it in the paper somewhere. That is why I am telling you, DACGC can they give a soft loan to a prospective investor, or the investor can approach the DACGC for a soft loan to pump into a working capital for the bank to start running. That again depends on the bargaining power of an investor. Now, I am only looking at the possibilities, feasibilities and possibilities. Possibilities are there. What will DACGC do with that much pile of money until and unless it makes some productive investment? Yes. So if this is a possibility, then we can always be a little bit of confident that some investor may be able to come into picture here. In fact, there are proposals that whatever shortfall is there, we can raise bond. The point is that sir, bond raise ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಇಶ್ಯೂ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಸರ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದ್ರೊಳಗಡೆಗೆ ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇಸ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೋ ಟುಡೇ ಐ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ cooperative banks have gone into the red in state of Karnataka itself. So if you combine all those things, what is the total amount of fund that is required? churning ಆಗಬೇಕು. So ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, suppose you talk about, let's say it's something like about 25,000 crores or 30,000 crores, will the state government be interested to raise bonds for this? That is a point that will have to be discussed. Because that is all point. Very good that you raised all these issues. It's very good that you raised all these issues. I think this will be a very good so suggestions that we can put across to Chandrasekhar. What I will say, sir, all the people, like for example, sir, ನಮ್ಮ group ಅಲ್ಲಿ people who know banking, for example, one person whom I know is Srinath.
such people, can we join together and meet Palaniswamy Swami offline and have a kind of an informal discussion? Yeah, we will work. So that is advised by suggestion. Adin work out ಮಾಡೋಣ ಸರ್. Okay, sir. Work out ಮಾಡೋಣ. I will arrange a meeting and call you also. Okay. And we will work out. Because namdo thinking wrong ಆಗಿರಬಹುದು, but at least some thinking has to come into picture. ಹೌದು 100%. Sir, at least we will know we are thinking wrong. Absolutely. If we don't think, we will not be able to be doing anything. Absolutely, that is what I'm trying to say. Because these are a wild thinking. What I got is a wild thinking now. Correct. Alla irli, alla thinking irli. This thinking is good. Right, sir. And as you said, okay, the next move to meet Delhi Nalli, Amit Shah, Nirmala Sitharaman or whatever, let us keep this one on that. That has to be done about it. That is one of the points, sir. Okay. Harish, so these are my points, sir. Yeah, this is Chinthana here. Can you please announce what your plan is about for the Delhi visit? Because no, Delhi, we are waiting for confirmation, or we are waiting for our MP. GC Chandrasekhar to give us more input about it. He will go, he will see the situation and he will give us an input and he will give us an invite. Because in the last meeting, Dr. Guha said whoever is interested in coming to Delhi, let us know, the more the merrier. So I think that makes sense. How many ever of us can go to Delhi? We should try to go and meet ಇಲ್ಲಿ one point ಏನಾಗುತ್ತೆ, if we are going to meet the likes of Amit Shah or Nirmala Sitharaman, there will be limited, maximum 4 to 5 people will be allowed in one exactly meeting. You are right, sir. Exactly. More people will not be allowed. So if we take 100 people from Bangalore, or even if we say 15-20 people from Bangalore, we 5 people will be going there, remaining 10 will be left out, and that will create very unpleasant situation. So we don't want that. So we'll see. Okay, that is why because our last meeting, Dr. Guha said that. So I was wondering, that's the reason I brought it up. I was also thinking on the same lines that only limited people will be allowed. So I mean, but unless you plan to protest in Delhi, I think Dr. Guha said it from the viewpoint of a protest in Delhi. No, we can't do. We are not doing protest there in Delhi. Okay. We will not be doing protest in Delhi. We will be going purely for business purposes. We are going there only to meet whoever is possible and see how we can take our initiative further. We will not be going there because protesting is a high security zone, number one. Number two, it is parliament session happening. The security will be even higher. So if we try to do, we will be putting a lot of people in risk. So we will not be. Okay. ಅದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ RBI ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು % ಇದೆ ಸರ್? ಇವರಿಷ್ಟು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು 28 ಕಡೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರ ರೈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹಾಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ತಿನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಗರಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ತಿನ್ನೋಣ, ವಸಿಷ್ಠ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೇಡಮ್, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಕಾ ಮೇಡಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಇದು RBI ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ 3-4 ಸಾವಿರ ಅಥವಾ 5,000 10,000 ಎಷ್ಟು ಜನ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಚ್ಚಿಡೋಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವೇನಿದ್ರು ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಒತ್ತಡ ಇರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೀವೇ ತಾನೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೊರತು ಸಮಸ್ಯೆನ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾನ್ ಹೇಳೋದು, ಅವ್ರು ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೋ ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ, ಅವ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ಮನೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ತಗೊಳಕ್ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ ದುಡ್ಡು ಇರೋದೇ ಹಾಗೆ. ಅದೇ ನಮ್ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ಮೆರೆಯಕ್ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ?
ಮೇಡಮ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿ 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 ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾದ್ರು ಬಗೆಹರಿಯತ್ತಾ? ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರ RBI ನವರು ಅವ್ರ ಸಂಬಳದಿಂದ ಕಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಏನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಅದಕ್ಕೆ? RBI ನವರು ಸಂಬಳ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವರು? ಅವ್ರದೇ ತಾನೇ ತಪ್ಪಿದು, ತಪ್ಪು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅವ್ರದೇನೆ ಮೇಡಮ್. ಈ ರಸ್ತೆ ಟಾರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಒಂದು ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ತಪ್ಪು ಯಾರ್ದು? ಅದು ನಿಜಾನೇ ಸರ್. ಅದು ಬೇಡ ಸರ್, ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹರೀಶ್ ಅವರೇ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಂಬಿಕಾ ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ಅವರೇ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಹೂ ಇಸ್ ಬಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಹಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಈಗ ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅವ್ರು ಹೊಡಿಯೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ವಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಸ ಅಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಮಣ್ಣಿದೆ, ಆ ಮಣ್ಣನ್ನ ಈ ಪಾಟ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ನೋಡೋಣ. ಅದನ್ನ ಎರಡೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. ಒಂದು ಮೋದಿ ಅಮಿತ್ ಶಾಗೂ ಕಾಣದ ಕೈ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪಾಟ್ ಹೋಲಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ತುಂಬಿ ನಾವು ರಸ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಪರ್ಪೆಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಗೆ ಇಫ್ ದೀಸ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪನಿಶ್ಡ್, ದೆನ್ ಒಂಥರ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡು ಬಿಡು ಅನ್ನೋ ತರ ಮಾಡೆಲ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಟು do other scams, other cooperative banks. ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ. ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ, ಇವರು ಪನಿಷ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಗುರ್ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನವರು, ನಾವು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಆತರ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆತರ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೋಲ್. ಆಯ್ತಾ? the second goal is to get the criminals punished, but our first goal is to get our money back. To get our money back, recovery ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು So that is very generic. How do you intend to do that, sir? ಹೋಗ್ಲಿ, ಆ ದುಡ್ಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ? RBI ಹತ್ರನೇ ಇದೆಯಾ? ಹೋಗ್ಲಿ, ನಮ್ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ವಾ? A solution could be, why don't you bring pressure on the government people so that there's some big bank or a strong bank can just take it over or merge it with them. Sir, how do you bring pressure on government people? When our representatives are going to Delhi, why don't you convince the people, or the government authorities, so that at least bigger, and so that you can just put a moratorium also for about 5 years. You cannot withdraw it like that. Sir, first of all, our member of parliament has not been so responsive in this matter post the DICGC payout of 5 lakhs, which he touts as his victory. Okay, and he touts that he has gotten a certain percentage of the depositors their entire money back, and post that he has been avoiding us mostly. That is the truth of the matter. The other thing is, sir, to put a moratorium and like in case of PMC, where they have said up to 5 years you will not get anything, or up to 5 years only the interest portion can be serviced, and the full amount can be withdrawn later. Sir, even for that, an investor has to come and invest in this bank. There is no money in the bank, sir. The frauds have eaten up the money. RBI has not eaten the money. The frauds, Ambika madam was asking if our money is with RBI. Our money is not with RBI. Sir, the frauds have given our money in the form of Benami loans to unknown people without even taking proper security. In many cases, we don't even know, and it is called evergreening and linking. So they have taken somebody's deposits to close up somebody's loan. Somebody and the loan is taken by X, but actually in the system the loan is appearing against name Y.
And nobody, so, everybody is coming and saying, I have not taken a loan. So this is the situation, sir. So you cannot, in order to put government pressure, you have to talk to media, you have to stand on the streets and protest. Otherwise, our member of parliament will not do anything. You have to go in front of the member of parliament's office, Tejasvi Surya's office, and protest. Not only individuals, even the some companies and the institutions are also invested in that. Raghavanavare, let me give you a clear. I will give you a perspective here. What has happened is the first bank nalidanta management, whatever management they have completely flawed. They have done scammed the bank, and they have done away, siphoned off. All those things have happened. That is one part. The second part is RBI has completely failed. Like a police officer has to take care of the law and order situation, like that, where police has failed. If there is any Chinthana law and order situation bantandre hage police failure, hage RBI has allowed this scam to happen. That is the RBI's failure. Similarly, RCS has failed in performing its duty of preventing any scams from happening. So this is one part. Second part is now all that has happened, we cannot reverse that. Right. What is there to move forward from here? What we have, the situation, bank in a position, financial position, that is what we have. ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, it is not a very easy, or it is not a very welcoming kind of a situation. Situation is very complex, complicated, and very it is completely against normal procedures. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮರ್ಜರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಯಾವ್ದೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, there has to be a certain basic ground rules. A ground rules ಎಲ್ಲ ಮೀರಿ the scam has completely eroded the solidity of this bank. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ, no investor is coming forward, or no investor will come until and unless there is some benefit for him. ಆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, there has to be typically a lot of political will. ಆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫೇಸ್ಡ್ ವಿತ್ 1000 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪರ್ ಡೇ. Government is facing 1000 problems at the rate of per day. But every day it keeps adding geometrically. Sir, ಹೋಗ್ಲಿ RBI ಹೋಗ್ಲಿ ಒಂದು ಜನರಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಂಬೇಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಮ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಡಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅದು ಕೈಲಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಇಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ, if you have to get attention of the government in resolving our issue, we have to be loud enough. Until and unless we are loud, we are resoundingly loud, government will not listen to us. ನಾವು ನಮ್ ಭೂಕಂಪ ಆಗುವಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ ನಾವು ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮೋದಿಗ್ ಮಾತಾಡು, ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡು ಅಂತ ಹೋಗ್ಲಿ. ಅವ್ರ ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮತ್ತೊಬ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದೆ. ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ಚಿಲ್ಟಾರಿ ಪಲ್ಟಾರಿಗಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದಾರಲ್ಲ, ಚಿಲ್ಟಾರಿ ಅಂದ್ರೆ MP. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಯಾವ್ದು ಸೊಳ್ಳೆನ ತಿಗಣೆನ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಉಪಯೋಗ? ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹುಲಿನ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಅವಾಗ ನಾವು ಬೇಟೆ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈಗ ಈ ಚಿಲ್ಟಾರಿ ಪಲ್ಟಾರಿಗಳನ್ನ ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ MP ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ಒದ್ದಾಡಿ ನೇತಾಡಿದ್ ಆಯ್ತು. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಪೋಸ್ ಮೋದಿ ಅವರು, ಅಮಿತ್ ಶಾನೋ ತಗೊಂಡು ನೋಡಪ್ಪ, ಆ ಜನಗಳದ್ದು ನೀನು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ತಾರ ಅವರು. ಅದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಅಂಬಿಕಾ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ನಾವು ಈ ಚಿಲ್ಟಾರಿ ಪಲ್ಟಾರಿಗಳನ್ನ, ಈ ಕಳ್ಳೆಕಾಯಿ ಮಾರೋರ್ನ, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ.
ನಾವು ಸೀದಾ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕುಳಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅದೇ ಈಗ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಇವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ತಗೋತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಅವ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಆಗ್ತಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ ಕಡೆ ಫೋಟೋ ಹಾಕಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ತೇಜಸ್ವಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಬಂದು ನನ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಲೈನಿಗೆ ಬರ್ತಾನ. ಅವ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವ್ರು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್. ಒಂದು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್. ನೀವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ನೋ ಅದರ್ ವೇ ಔಟ್. ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ 11,000 ಜನದ ವೋಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಯಾರಿಗೂ ಹಾಕಲ್ಲ, ಒಂದ್ ವೋಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಬರ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಆತರ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದು ಬಿಡಿ, ಅದು ಅಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ನಾವು ಬಟ್ಟೆನ ಮುಳ್ಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಮುಳ್ಳಿಂದ ಹ್ಯಾಕ್ ತಕ್ಕೋಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅವ್ನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ನ್ ವೋಟ್ ಹಾಕೋದು, ಇವ್ನ್ ವೋಟ್ ಹಾಕೋದು, ಅದು ಎರಡನೇದು. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ 1 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಮುಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರೋ ಬಟ್ಟೆನ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಧಾನಾಗಿ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ಹೇಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ ಹೇಗ? ಫಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಆರಾಮಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ ದುಡ್ಡು ನಮಗ್ ಬರಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಹಿಡಿದು ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ತಗೋಬೇಕು ದುಡ್ಡನ್ನ. ಅದ್ ಯಾಕೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ತಾನೇ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ 1000 ಕೋಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಬ್ರ ಕೈಲಿ ಇಬ್ಬರ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋರು ಯಾರ್ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೋರಂ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ಅದೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ನ್ಯೂಸ್ ಆಚೆ ಬರಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ಮನೆಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಇದೆ, ಈ ಪೊಲೀಸು, CBI ಅದು ಇದು ಅಂತ ನೀವು ಅಲ್ಲ ತಿರ್ಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ ನೀವು. ಎಲ್ಲಾರು ಸುಮ್ನೆ ಇದಾರೆ. ಅದೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂತಲ್ಲ. CBI ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊತಾರೆ? ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋ ನಾವು. ತಪ್ಪ ಅವ್ರದೇ ಅಲ್ವಾ? ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವ್ರು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊತಾರ? ಅವ್ರ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸೋಕ್ ನಾವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಅವ್ರ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದೇ ಅವರಷ್ಟ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ. ಟೀಚರು ಹುಡ್ಗಂಗೆ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಟೀಚರ್ 2 ಬಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು. ಟೀಚರ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ನೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ತಿರ್ಗಾ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ವಾ ಇಡಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರು. ಬೇಡ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮುಗಿಸಿ SBI ಇಡಕ್ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ತಾನೆ. ಏನೋ ಅಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಇವ್ರ ಹತ್ರ NOC ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಡ್ಬೇಕಾ? ಅವ್ರ ಆತರ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ತಪ್ಪು. RBI ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಈಗ ತಪ್ಪು ನೆಪ್ಪಿಂದ ಬಿಟ್ಟಾಕಿದೀನಿ. ಈಗ ತಪ್ಪು ನೆಪ್ಪಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮುಳ್ಳಿಂದ SBI ಇದೆ, NPA 1,75,000 ಕೋಟಿ NPA ಇದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ SBI ನಂಬರ್ 1, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ NPA. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗಿನ್ನ ವರ್ಸ್ಟ್ ಅವರು. ಸರ್ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವರು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡಿ. ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಲಿನೇ ಇದ್ದು ಹೊಲ ಮೇದಂಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವಾಗ. ಅದೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಟಿವಿಲಿ ಬಾವಿ ಕಳುವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಂಗ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ದು ಇವಾಗ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಜೆಷನ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಇವಾಗ ನಮ್ ಇವ್ರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇವ್ರು ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಸರ್ ಅವ್ರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಒಂಚೂರು ಆ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೇನಾರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ದೇನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರೆ ಏನಾರ ಆಗ್ಬಹುದಾ ಅಂತ ಒಂದ್ ಐಡಿಯಾ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ರು ಅನೀಶ್ ಅಂತ ಇದಾರೆ. ಅನೀಶ್ ಆದಿತ್ಯ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾರ ಒಂದ್ ಚೂರಾರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟತ್ತೆ ಅಂತ. ದೊಡ್ಡ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟೋ ತರ ಏನಾರ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತಷ್ಟೇ. ಮುಟ್ಟೋ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಏನ ಮಾಡ್ಬಹುದಾ ಅಂತ ಅದೊಂದು. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವ್ರು ಇದಾರೆ. ಅವರು ಅಪಾರ ರಾಯರ್ ಭಕ್ತರು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರ್ ತರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರ
ಈಸಿಲಿ ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್. ಎಲ್ಲ ಕುಲಕರ್ಣಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ಕ ಸರಿನೇ ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಗ್ಗೇಶ್? ಅಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಎತ್ತಿ ಏನೋ ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರೇನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಜನದ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಎಂಪಿಸು ಯಾವ್ದನು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತ ಯಾವ್ದೇ ವಿಷಯ ಎತ್ತಲ್ಲ. ಇವಾಗ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಕೊಡದೇ ಇರೋರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ನಾವು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾರ ಇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಜಸ್ಟ್ ಸಜೆಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಸಿಬಿಐ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ಅನೀಶ್ ಅನ್ನೋರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರು. ಅವರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಹೆಗಡೆಯವರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ನಾವು ಒಂದು 100-200 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾರು ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕರೆದು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇವಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಳೆ ಇದೆ, ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಾರ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಹೋಗಿ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡೋಣ, ಪ್ರಯತ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾರು ಆತರ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹರೀಶ್ ಅವರು, ಗುಹಾ ಅವರು ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೂ ಹೋಗಿದ್ರು. ಬಟ್ ಬಟ್ ಅವಾಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇವರೇ ಆಗಿದಾರಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಾರು ಒಂದ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾರು ಇವಾಗ ಇದೇ ಆಗೋದ. ಬಟ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬೆಲ್ಡ್ ಅ ಕ್ಯಾಟ್? ಇವಾಗ ಅದು ಕ್ಯಾಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅದು ಹಂಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾರನ್ನ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಡಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡೋರು ಇದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವುಗಳು ಯಾರು ಈಗ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಜ್ಜೆ ತಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಾಗ ನಮ್ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಸರ್, ನೀವು ನಾವಿರೋದು ರಾಜಾಜಿನಗರ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮೇಡಮ್, ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಾವು ಮಾಡಿರೋಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದೀವಿ ಸರ್, ಕೇಳಿದೀವಿ. ಮೊನ್ನೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಿರಿನಗರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋರೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 35, 40, 80 ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೇನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಬಂದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮೊನ್ನೆ ಬಂತು, ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಹೊತ್ತು ಅವ್ರು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ತಲೆನೇ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಷ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ್ದವ್ರು ಇದಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ. ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ಸಜೆಷನ್. ಈಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಮನವಿ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ತಗೋತೀವಿ, ಹಂಚ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತವ್ರ ಅಪ್ರೋಚೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದವ್ರೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರ ಮಾಡೋರು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಿಕ್ಕರೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಸಿಗತ್ತೆ, ಸಿಗದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಮ್ ಕಥೆನೂ ಅದೇ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕಟ್ಟಿ ಬಂದಿರೋ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಸನ್ ಆತರ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಜನರಲಿ ನಾನೇನ್ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಇವಾಗ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸರ್, ಇವಾಗ ತರಕಾರಿ ಮಾರೋರಿಂದ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಮಾರೋರ್ ತನಕ ಎಲ್ಲಾರ ಹತ್ರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್, ಎಲ್ಲಾರ ಹತ್ರನು ಮೊಬೈಲ್, ಎಲ್ಲಾರ ಹತ್ರನು ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಇದ್ದೇ ಇರತ್ತೆ. ಎಂತ ವಯಸ್ಸು ಎಲ್ಲಾರ ಹತ್ರನು ಇರುತ್ತೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರೀ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಜೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಾವ್ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಡ್ಕೊಡಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ? ಅಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾರುನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಅವಾಗ ನಾವು ಅಷ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೋವಿಡ್ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರು
ಅದೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಕ್ಯೂ ನಿಂತಿರೋ, ವಯಸ್ಸಾದವರು ನಿಂತಿದ್ರು, ಕ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ರು. ಮೇಡಮ್, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಚಿಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹೋರಾಡೋದಿಕ್ಕೆ. ನಾನ್ ಈ ತರ ಫೂಲಿಶ್ ಆಗಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಫ್ರಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೊಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರಲ್ಲ. ತಂದು ಕೊಡಲ್ವಲ್ಲ ಅವ್ರ ದುಡ್ಡನ್ನ, ಅದ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರಲ್ಲ. ಅವರು ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರೋರು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ದೇನ್ ನಾವೇನ್ ಬೇರೆ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮನಿ, ಮೆಹನತ್ಯ ಮುರ್ಗ ಫಕೀರ್ ಖಾಯ ಅಂಡ ಅಂತೆ. ಅವರು ತಿಂದವರೆಲ್ಲ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಟ್ರಿಪ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಇನ್ನೊಂದ್ ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಲೋನ್ಗಳಿದೆ, EMI ಇದೆ. ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್. And so ಅವರು they are not even bothered, they are not coming forward. ಆಯ್ತಾ? Because they are focusing on their current ಇದು. ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಡೋದ, ಜಾಸ್ತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಯಾರು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ, ಅವರು ಬರಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಇನ್ನ ಅದೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ 33,000 ಜನ ಅಂತ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರೇ ನಿಮ್ಮ MP ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಜನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 20,000 ಜನಕ್ಕೆ 3 ಜನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು 20,000 ಜನಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಅದು ರಿಡಿಕ್ಯುಲಸ್. ಅದು ಜನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಬಾಯ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸೇ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ 330 ಜನ ಏನೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, 313 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನನ ಈ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸೇರ್ಸೋದು. ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂತವ್ರು ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಅವ್ರ ಚಾಯ್ಸ್, ಅದು ಅವ್ರು ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರದ್ದು ಚಾಯ್ಸು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು, ಅದು ಅವ್ರವ್ರ ಇಷ್ಟ ಅದು. ಬಟ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಮತ್ತೆ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗೆ ಈ ತರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ ಕೈಲಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೀವಿ, ನೀವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಬನ್ನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರೇನ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ DICGC ಒಳಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಾಯ್ತು, ಅವ್ರು ಸೇಫ್ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರು ಮುಗ್ದೆ ಹೋಯ್ತು. ಅವ್ರಿಗೇನಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇಡಮ್. ಈಗ 315 ಜನಕ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರು ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಇದಾರೆ. ದ ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದಾರಲ್ಲ, ಈ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ಸ್ ಗಿನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಎನಿಮೀಸ್ ಅವರು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ಸ್ಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಇವರು. ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡದಲೆ ಸೀದಾ ಓಡ್ ಬಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಳಕ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವರೇ ರಿಯಲ್ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿರೋರ್ಗಿನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಇವ್ರದ್ದು. ಅವರೇ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಬರಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಇದಾರೆ, ವೆಲ್ ಸೆಟ್ಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಅವಾಗ್ಲೇ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಬರಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ FD ರೆಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನಾವು ಆಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಾವು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿನಲ್ಲೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ. ಅದೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಮೋರ್ ಬಿಗರ್ ಥ್ರೆಟ್ ದನ್ ಅವ್ರು ದೇರ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇನೆ. ದೇಶದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ವೋಟ್ ಹಾಕೋರಿಂದ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ವೋಟ್ ಹಾಕ್ದವ್ರಿಂದನೇ ತೊಂದ್ರೆ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಾರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಇವಾಗ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು, ಇವ್ರು ಮುಂದೆ ಬರೋರು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇವ್ರು ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಿಕ್ತು, ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಆಡಳಿತನಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋರ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ವಕೀಲ್ಗೆ ಸಂಘ ಅವ್ರದ್ದು ಇವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಅವ್ರಾಗ ತಾಕತ್ತಿದೆ. ನಮ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದ್ನ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಗೆ ಹಾಲಿಡೇ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ 3 ದಿನ ಹಾಲಿಡೇ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂತ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಹಾಳಾಗಿರೋದು. ಹಾಗೆ ಯಾವ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ಸಂಘದವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗದೇನೆ, ಹೇಗೆ ಈಗ ನಾವು ರಸ್ತೆ ನಿಂತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅವ್ರು ಗುರುರಾಜ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಮ್ಮ ರಂಗನಾಥ್ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ.
ನಮ್ ಊರ್ ಜೊತೆನು ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಗೆಣಸ್ ಕೆತ್ತಾ ಕೂತಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಯಲ್ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ, ಅವ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ಮ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಡಿರೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರೇನೆ. ಈ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಬೆಟರ್ಸ್. ಕ್ರೈಮ್ ಅಬೆಟರ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇನ್ಯಾವ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇದೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಈಗ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ನಮ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್. ನಮ್ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರೇ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸದಾ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ಭಾಗವಹಿಸದೇ ಇದ್ರು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ, ಮೆಂಟಲಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ವಿತ್ ಅಸ್. ಸೊ ಅಂತವ್ರದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾರೆ. ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಪಾಪ ಒಬ್ಬರು ವಯಸ್ಸಾದ್ರು ಪಾಪ ಮೆಟ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿಯಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಅವ್ರಕ್ಕಿಂತ ವರ್ಸ್ಟ್ ಇವ್ರು ಅಂತ ಅದೇ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಾರು ಇವ್ರು ಒಂಚೂರು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದ? ಸೊ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ನಡೆಸಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಪಾಪ ಬಂದಿದ್ರು, ಕಣ್ವ ಡಿಪಾಸಿಟ್ರು. ಅವ್ರ ಮಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ರು ಆಚೆಗೆ ಹಾಕಿದಾನೆ. ಅದ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು IAS ಆಫೀಸರ್ ಮನೆ ಕಾರ್ ಶೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತವ್ರು ಅವ್ರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮನೆಗೆ ಅನ್ನ ಭಿಕ್ಷೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾರ್ವಾಡಿಗಳು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದೆ, ನಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇನೆ. ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಯ್ತು, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಆನ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಜೆಷನ್ ಇಷ್ಟೇನೆ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂತವ್ರು ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇರೋರು, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋರಿಗೆ ನೀವೇನೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಈ 300 ಜನ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಈ 300 ಜನ ಆ 300 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ತರಾನೇ ಒಬ್ರಿಗೆ ಮೌತ್ 4-5 ಜನ ಒಬ್ರಿಗೆ ಪರ್ಸ್ಯೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಹಂಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 3 ಜನ ಪರ್ಸ್ಯೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಹೋಪ್. ಆಯ್ತು, ಈಗ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ಇದಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಸರ್, ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಡ ಸರ್, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ. ಸೂರಿ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ. ಬಂದ್ ಓಕೆ ಸರ್. ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು. See, the only thing, the feasible thing is whatever the Mr. Narayanaswamy told, ombudsman, the ex-ombudsman of RBI. You have forgotten totally all those things what he has told. He said that you are only the persons who have depositors are responsibility for us to get the bank back. Nobody will help. Correct. Number one. Number two, in case if anything help is needed, I will definitely voluntarily come and help you. So without Narayanaswamy, I think our discussion our Zoom meeting ಇವಾಗ ಇದ್ದಿದ್ರೆ it would have been more fruitful than anything else. Well, I will bring him in. I will bring him to the Zoom meeting once. And Zoom meeting, Chandrasekhar also said he will do on his spot. As a person without any political affiliation, I will help everybody. These two important people came there and spoken very much about all these things. It is very clear now we cannot get any help from anybody. We have to help ourselves fully. That's 100%. What Swami was telling. Now let us set the ball rolling. Let us discuss on this line. Let us see. Correct. How we have to do it. Yes, sir. Go ahead. Okay. I'm always watching all the conversations that are going on. Okay. So I have nothing to say more than this. You have to take the help of Narayanaswamy. Okay. Yes, sir. Definitely. Your guidance is always there. Madam Anjali, madam, ಮಾತಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತ ಇದೆ. ಅದೇ ಸರ್, ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಾವ್ ಇರೋರೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕು, ಹಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಹೇಳೋದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಕುದುರೆನ ನೀರ್ ಕೆರೆವರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕುಡ್ಸಕ್ ಆಗತ್ತ? ಆತರ ಈ ಜನಗಳನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಾಗ ಅವರೇ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ನಾವಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಅಷ್ಟೇನೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ. ಹೌದು ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋಣ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇರ್ತೀವಿ, ಬರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಕಂತ.
ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವರು ವೈದೇಹಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿ. ಹಲೋ, ಹಾ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಮೇಡಮ್, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್. ಹಾ ಮಾತಾಡಿ, ಇವಾಗ ಮಾತಾಡಿ. ಅಲ್ಲ, ನಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ 310 ಜನ ಇದಾರೆ ಈಗ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ 700 ಜನ ಇದಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಈ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಪರಿಚಯ ಇದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಓಪನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಇದೇನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಥವಾ ಸೇರ್ಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಜಾಯಿನ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ is, if they don't know that there is such a group, you can help them to understand that there is a group here, and then they can come. But still it is their choice to come and join. Okay. ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ 700 ಪೀಪಲ್ ಇದಾರೆ ಮೇಡಮ್? ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು. ಠೇವಣಿದಾರ ಸಂಘದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೌದು. ಐ ಮೀನ್ as such there is no restriction. Harish has gone and met Mr. Gururaj, so no, ಹರೀಶ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಎನಿಬಡಿ ಇಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಟ್, ಇಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬೈ. ಇದು ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದನಾ ಸರ್? ಅದೇ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ಲಿಂಕ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದೇ ಇಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಲೌ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲಿಂಕ್ ನ ಅವ್ರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬೇರೆ. ಸೊ end of the day it's all Raghavendra Bank. 100% correct. Agree with you. If they are open to it, you can share it. I mean, you can share it. ಒಂದೇ ಈಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ. ಹೌದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ? ಹರೀಶ್, ನಾನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಕಿಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. And no, we are not getting any responses. So now namgu for personal reasons we haven't been able to move forward. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ. ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಕಿಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಅಂತ FIR ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆದರಿಕೆ ಕೊಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇವಾಗ ಒಂದು 15 to 20 minutes ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಒಂದು ಹರೀಶ್ has already put together a basic outline script. So Harish, I want you to drive this ಇದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ this is an effort we started. And this will definitely help get attention. So let us have a meeting of the street play core team soon. And then we can plan out things. And but then now once a script to ಮತ್ತೆ plan ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ we will require all the depositors to participate in the street play. ನಾವು required permissions ತಗೊಂಡು Radha Ramchandra madam is also part of this effort. Mostly ಅವರು
ಬ್ಯುಸಿ ಇದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಟುಡೇ. ಇದರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ. So I think she has not been able to join today because of that reason. But we have to drive this effort. This is a very important effort, and we have to make this a reality. Aita. So this is one of the ways to raise awareness, other than protests, other than endlessly talking to and visiting the offices of elected representatives. So idu remaining public matra alla, to make them aware about the risks of cooperative banks and what has happened with it's to inform the general public about what is happening with Guru Raghavendra Bank. So that will shake up the cooperative sector and in Karnataka. So I request all of you to participate in huge numbers. ಯಾರಿಗಾರು ಏನಾದ್ರು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪ್ಲೇ ಬಗ್ಗೆ? Does anyone have any suggestions street play ಬಗ್ಗೆ? ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಯಾರಿಗೂ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. If you have any suggestions, please put forward your suggestions for the street plays. So street plays namdu plan iradu just about 15 to 20 minutes in most prominent locations in Bangalore. So how many people will attend? Please raise your hand. Mikkidavarella put your hand down. So street play li ಎಷ್ಟು ಜನ participate ಮಾಡ್ತೀರಾ? Please raise your hand. ತುಳಸಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ತುಳಸಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಳು ಮಾಡೋದು. Okay, Anjali madam, Kulkarni madam. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪಾಪ. So those who will participate in street plays, please raise your hand. Anjali madam, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, those who will participate in street plays, kindly ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇರೆದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಬಂದಲ್ಲಿ you can just applaud, you can help get the public to come and watch the street play. Audience ಒಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ. ಪ್ಲೀಸ್, so there are different ways in which you can participate in this street play. It's not just that you have to act. So there are different ways you can help. So ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇರ್ತೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಕ್ರೀನ್, ನೀವ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೈ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು we will reach out to you. 7EA883D3 ಯಾರು ಅದು? ಸಂತೋಷ್ ಅಂತ ಮೇಡಮ್. ಸಂತೋಷ್ ಅಂತ. ಸಂತೋಷ್ ಅಂತನಾ ನೀವು? ಸಂತೋಷ್ ನೀವಾ? ಹೌದು ಸರ್. ನನ್ಗೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನನ್ಗೆ. ಈಗ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ನೋಡ್ದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದು ರಿವೈವ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟಂತೆ ಸರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫೆಡರೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆಯಂತೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಅದೇನೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರನ್ನ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೇತನಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಇದಕ್ಕೆ? ಮೇಡಮ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ರಾಧಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಹರೀಶ್ ಅವರು? INB, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು.
ಆಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಮೇಡಮ್, ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ತಗೋಬಹುದು ಮೇಡಮ್. ನಾಟಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಇದ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು? ಅಂಜಲಿ ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಯಾವ ತರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾರು ಜನ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಬಂದು ನಾವ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಬಟ್ ನಾಟಕ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾರು ಒಪ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ? ಯಾರು ಎಲ್ಲಾರು ಎಲ್ಲಾರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಈಗ ನಾವು ಬರೋರೆ, ಈಗ ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಬೇರೆ ತರ ಡ್ರಾಮಾ ಕೆಲವ್ರು ಅಂದ್ರಲ್ವಾ, ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಮಾತಾಡ್ ನಾವ್ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡೋಣ, ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೋಣ, ಈ ವೇಷ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ. ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪ್ಲೇ ಇದು, ವೇಷ ಗೀಷ ಹಾಕೊಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾಡಬೇಡ. ಅದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂತ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮೀಡಿಯಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿದ್ರು, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್ ತರ ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲಾರು ಆತರ ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಇದನ್ನ ನೀವು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಆ ತರ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರಗಳು. ಆದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಸಫರರ್ಸ್. ನಾಟಕ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರಾಮಕೃಷ್ಣನು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನು ಬೆಗರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪ್ಲೇ ಎಫರ್ಟ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ತರ ರೀತಿ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕ್ರೌಡ್ ಅನ್ನ ಬರಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶೋರ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ ತರದಕ್ಕೆಲ್ಲಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪ್ಲೇ ಎಫರ್ಟ್ ಗೆ ನೀವು ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಸರ್, you'll come, no? No, he can't come. I don't think so. No, don't put me. The only thing is, if helmet as mask is permitted, I will come. What, sir? If helmet and mask permitted, I will come. Yeah, helmet and mask, that is your choice, sir. Definitely. Just in the lighter vein, I will come. Okay, in the lighter vein, I am telling. Okay. Yeah. Yes, sir. Okay. Yes. Okay. Yeah. So okay. I mean. So now we are actually we are coming. We are running out of time. Okay. ಈಗ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರೇ, ಅಂಜಲಿ ನಿಮ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಿಮ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಇವರ ಸಂತೋಷ್ ನಿಮ್ದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ. ಗಾಯತ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ನಿಮ್ದು, so that we can send you how we will meet, details of how we will meet. ಹರೀಶ್ ಸರ್, ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್? ಅದು ನಂದೇನಾಗಿದೆ, ಫೋನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಂಬರ್. ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ನಂಬರ್. ನಂಗೆ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಲ್ಲ ನನ್ಗೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು, ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಗಾಯತ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕಳಿಸಿ ಈಗ. ಸರ್, ಹಾ ಸರ್, ನಮ್ ಕಡೆ ಒಂದು 8 ಜನ ಇದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು, ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಚೇತನಾ ಮೇಡಮ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಿ. ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪ್ಲೇದು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಹೌದು. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಚೇತನಾ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ ಚೇತನಾ ಮೇಡಮ್, ಹೇಳಿ. ನಮ್ದೇನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ ಸುಮ್ನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವೆಲ್ಲ. ಯಾರು ರವೀಂದ್ರ ಅವರ? ನಿಮ್ದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಏನು ಇಲ್ವಾ? ನಮ್ದೇನು ಸಂತೋಷ ಅಂತ, ನಮ್ದೇನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ ಗ್ರೂಪ್, ನಮ್ದೊಂದು 20 ಜನ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಸುಮ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವ್ ಅಷ್ಟೇ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ನೀವು. ರವೀಂದ್ರ ಅವರೇ, ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂಚೂರು, ನಾನ್ ನಿಮ್ದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೋತೀನಿ. ಮೇಡಮ್, ರವೀಂದ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, ಸಂತೋಷ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು. ಸಂತೋಷ್ ಅಂತ. ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ನೀವು? ಓಕೆ.
ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಂತೋಷ್ ನನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಬಿಡಿದ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್. ಗೊತ್ತಾ? ಓಕೆ, 20 ಜನ ಕರ್ಕೊಂಬರಕ್ಕಾದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಸಮ್. ನಮ್ಮವ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಬರ್ತಾರೆ. ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಪಾಪ, ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಇದಾರೆ, ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹಾ, ನೀವೊಂದು ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಡೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀರಾ? ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮೇಡಮ್, ನಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತು, ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಂದೆಲ್ಲ ಬಂತು. ಓ ಹೌದಾ? ಓ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಸಮ್. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮಂತ ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಜನ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ 5 ಲಕ್ಷ ಸಿಕ್ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಹೊಗಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಎಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಹಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್. ಮೇಡಮ್, ವಿ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. I think what we will do is we will again join up in ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪ್ಲೇ ಟೀಮ್ ನ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋಣ. I think we are running out of time. It is time to conclude. So, Harish, before you conclude, chat ali there are 2 or 3 suggestions. Wabro Adani has publicly announced he will distribute 60,000. Madam, that is a useless suggestion. Yeah. What will happen because of that? It is just a mere upayoga illa. Alla, sir, Harish, we cannot write off everybody's suggestion as completely useless. Alla. You can reply to him about why. This point was raised by me in the last meeting when we met in the Zoom in a very lighter way. ಆಯ್ತಾ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, we will take that. But how do we reach Amban, Adani? That is another big problem. ನಮ್ಮ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ದಿವಸ ಮಾಡೋರ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಇಲ್ದಾರ ಅದೇನು ವೈಲ್ಡ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ I don't think we are in a position to think on all those wild ideas. Just to quickly answer that question, although Adani is donating so much money, the thing is that Adani has not paid back his loans that he has borrowed from the bank. 3 lakh crore NPA. Yeah, so adralli nimge artha agutte. So this is all, don't believe everything that's in media. Okay, so what we will do is so we have just completely run out of time, and to conclude, thank all. I will take this opportunity to thank each one of you, and we will meet again. So I think particularly Suresh, I am very thankful to Suresh, who Suresh sir, you raised very pertinent issues and you gave us a wonderful suggestions. We will definitely work on those, and offline I will be in touch with you and see how we can work this out. Definitely. And also Chinthana for initiating that street play, and many of you have initiated yourself for the street play program, and thank you for all that. And Ambika madam, you raised some new bada. I understand your emotions, and adu nimma emotion enide adu nam ellar emotion adu. It is depicting the right emotions now. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವ್ರಿಬ್ಬರದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಅಂಬಿಕಾ ಮೇಡಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸೊ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್, I thank each one of you personally. And I'm requesting you to keep joining. This time the attendance was very low. I don't know why. I think last week in the program ಬಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದವರು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ವಾ ಏನೋ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. But we will definitely look forward to getting more people come on the show on this Zoom meeting, and we will keep discussing. We will try to evolve a solution, and we will work on those solutions. Thank you one and all, and have a wonderful good night and a wonderful weekend ahead. Thank you all. Bye.